नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 11 तारिख मंगलवार जानतु ओडिशा भारत विश्वर 20टी बड़ खबर केवल किछि मिनट्रे आजिर खबर रही अनेक बड़ अपडेट तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलंतु आरंभ करिबा आजिर 20टी बड़ खबर। आजिर प्रथम खबर स्वाधीनता दिवस रे वंदे मातरम गान आसंता स्वाधीनता दिवस रे प्रथम थर गान कराजिबो वंदे मातरम लालकिला रे जातीय पताका उत्तोलन बेले गान कराजिबो नि प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु विधिवत सूचना जारी करा जायछि। वंदे मातरम रो 150तम पूर्ति अवसर रे गान कराजिबो 80तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे लालकिला रे सुबिबो वंदे मातरम 1 अक्टोबर रे कैबिनेट वंदे मातरम 150तम वार्षिकी पई देशव्यापी पालन को अनुमोदन करिछि जहा द्वारा नागरिक मानकु विशेष करी हमर युवपीढ़ी एवं छात्र मानकु गतिर मौलिक क्रांतिकारी भावना सहित जोड़िबा पई एक प्रभावशाली आंदोलन को प्रोत्साहित कराजिबो। एई उत्सव गुड़िक एई कालजयी वार्ता को सम्मान जणाइबो एवं यार ऐतिह्य को पूर्ण भाव रे पालन कराजिबो एवं परवर्ती पीढ़ी हृदय रे स्थापित हेबो बोली निश्चित करिबो। परवर्ती खबर खाली पड़िथिबा मोट 1654टी शिक्षक पदवी हेबो पूरण। सरकारी शिक्षक हेबाकु स्वप्न देखुतिबा सेमानक पय एक खुशी खबर। छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सीजीएसएसबी विभिन्न विषय रे खाली थिबा शिक्षक पदवी पई नियुक्ति घोषणा करिछि। आवेदन प्रक्रिया अगस्ट 7 रु आरंभ होई सेप्टेम्बर 2 संध्या 5टा पर्यंत रहिबो। प्रार्थी माने निर्दिष्ट तारीख मध्य रे वेबसाइट रे जाई ऑनलाइन रे फॉर्म पूरण कराई परिबे। परवर्ती खबर गोमूत्र किनिबे सरकार लिटर पिछा चाषी को मिलिबो 10 टंका। उत्तर प्रदेश रो बुलंदर शहर रे लिटर पिछा 10 टंका दर रे गोमूत्र क्रयर एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करा जायछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथक दूरदृष्टि अनुसार गो संरक्षण जैविक चाष एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करिबा पई एपीपीओ माध्यम रे यह कार्यकारी हेबो। खूब शीघ्र यहाकु राज्यर अन्य भाग रे मध्य लागू करा जिवो। आज तक रिपोर्ट अनुसार बुलंदर सहर रो सान्या तहसील रो नरसैना गाँ रे डॉक्टर प्रवीणक नेतृत्व रे कृषक उत्पादक संगठन एई पदक्षेप आरंभ करिछि। यह अधीन रे आखपाखर 15टी गाँ को जोड़ी गोमूत्र डायरी एवं स्थानीय संग्रह केंद्र तैयारी करा जायछि। एई व्यवस्था माध्यम रे वर्तमान प्रतिदिन प्राय 500 लिटर गोमूत्र संग्रह करा जाउछि। भविष्यत रे क्रय दर को वृद्धि करी लिटर पिछा 20 टंका करिबाकु मध्ये योजना करा जायछि। परवर्ती खबर लवलीना को देशप्रेम को मोदी को प्रशंसा। भारतीय मुष्टि योद्धा लवलीना को देशप्रेम को प्रशंसा करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य गोष्ठी क्रीडा रे उल्लेखनीय प्रदर्शन करथिबा भारतीय दल को साक्षात करिबा समय रे मोदी ग्लोस्कर एक रेस्तोरां द्वारा भूल भारतीय मानचित्र प्रदर्शन को नहीं होइतिबा विवाद प्रसंग उठाइतिले। परवर्ती खबर विकसित ओडिशा गठन लक्ष्य सबु घरे पहुंचिबो पानी युवकों को नियुक्ति उपरे फोकस। मार्च सुधा घरे घरे पानी मुख्यमंत्री को निर्देश 2027 मार्च सुधा राज्यर समस्त घरे पानी पहुंचिबो। एने सूचना देइछंती पंचायत राज पानीय जल विभाग मंत्री रवि नारायण नायक। परवर्ती खबर सार कलाबजारी उपरे एक्शन 500 डीलरंक उपरे रेड 3 रो लाइसेंस बातिल। सार कलाबजारी 111 डीलरंक को नोटिस। बलांगीर जिले में सार कलाबजारी और सार बिक्री को नहीं डीलर मानक एक्शन मोड रे कृषि विभाग बेआईन भाव में बिक्री कलाबजारी करबा सार केते महजूद अछि ताहार सूचना न देबा सह सूचना फलक न लगाइबा सार को मनमुखी चाषी को बिक्री करी रसीद न देबा भली अभियोग रे 111टी डीलर को नोटिस करछि जिला कृषि विभाग। एहास 3 डीलर लाइसेंस कैंसिल 3 जन को लाइसेंस को जब्त करबा सह पाटनागढ़ रे 302 बस्ता बेआईन सार जब्त करछि विभाग। बलांगीर जिले में खरीफ धान चाष पई 75,000 टन सार आवश्यकता थिबा बेले 66,000 टन आसीतिबा और बाकी आसुतिबा कहिसंती अधिकारी। जिले में 948टी डीलर रहिसंती आ मध्यरु 500टी डीलर उपरे रेड मारिबा सह जांच करछि जिला कृषि विभाग। परवर्ती खबर 1326 जन को नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। नियुक्ति मेलारे नवनियुक्त प्रार्थी को मुख्यमंत्री को परामर्श कहले दुर्नीति होउछि विलेन। प्रत्येक नाटक रे जने हीरो आउ जने विलेन थाए आ विलेन हेउछि दुर्नीति। आम सरकार सबटु बड़ चैलेंज हेउछि दुर्नीति सबटु बड़ शत्रु आम पई दुर्नीति। दुर्नीति हेउछि विलेन तेणु आम सरकार शून्य सहनशीलता नीति अपनाई छंती। दुर्नीति ठारू दूरे रहिबाकु नव नियुक्त अधिकारी मानकु मुख्यमंत्री को उपदेश। भुवनेश्वर रे आयोजित होइछि राज्य स्तरीय नियुक्ति मेला।
9ଟି ବିଭାଗର 1326 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ ପାଇଁ ସରଫରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗାମୀ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବୋର୍ଡ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ ସମୟରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେପିଏସସି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଜେପିଏସସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲ କିଆଙ୍ଗେତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସିଆଇଡି। ଜେପିଏସସିର 14ତମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଞ୍ଜୀବ ଯଶବନ୍ତଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି। ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ। ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୱା। ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସଙ୍କୁ ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଆଇପିଏସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୱା ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଡିଜିରୁ ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ 2 ଗୁଣା ପାଣ୍ଠି। ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ଲାଗୁ କରି ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଜିପିଡିପି ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ଉପରେ ରାଜ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷମତା କମିବ। ଖଣି ଉପରେ କିମ୍ବା ଖଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଟିକସ ଲଗାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ବିଲ୍ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଆ ବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିବା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରେଣୁକା ଚୌଧୁରୀ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ମୋଦିଆ ବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିବା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଷମା ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଗାନ କରାଯିବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଡିଏମକେ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡି ମୁନ୍ନେତ କାଝାଗମ୍ ଏଆଇଏଡିଏମକେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଇରାନ। ଇରାନ ମହମ୍ମଦ ବାଘର ଜୋଲଗାଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡର ଥିବା ମୋହସେନ ରୋଜେଇଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ରୋଜେଇଙ୍କୁ ପରିଷଦରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଚାତବ ଖେମିନିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୋଲଗାଦରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ ଲାରିଜାନି ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କୁ ଟୋକେନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟୋକେନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। କାହାର ବି ଟୋକେନ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଜମି ମାଲିକ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟସୀମା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଲାଠିଚାର୍ଜର ଜବାବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତର ଦେବେ
ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର କେବଳ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିବେ ବାଘ ବାଘୁଣୀ। ଶିମିଳିପାଳରେ 5 ବର୍ଷିଆ ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୁଣି ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାବଳ ବାଘ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଗୋଟିଏ ନର ଓ ଗୋଟିଏ ମାଇ ବାଘକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମାଗିଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ରୁହେ ତେବେ ଆଉ ମାସେ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବ 2 ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମହାବଳ। ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କଳାବାଘ ବଂଶ ହ୍ରାସ କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଶିମିଳିପାଳ ସହ ସାତକୋଶିଆକୁ ବାଘ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। କିଛି ମାସ ତଳୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର, କହିଲା ବିଜେଡି। ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଶକ୍ତି ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିଥିଲେ। OERCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ 5,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟାଟା ପାୱାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅଡିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବକେୟାକୁ ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମ କରି ଆଦାୟ କରୁଥିବା କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସୋମବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଟାଟା ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଉପଭୋକ୍ତା ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବପିଢ଼ି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ସବୁଜ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ସବୁଜ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏତବ୍ୟତୀତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଜଟଣୀସ୍ଥିତ XIM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ OKIO 4.0କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଲୋଭେନିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବିକୃତିକରଣକୁ MEAର ନିନ୍ଦା। ସ୍ଲୋଭେନିଆ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ବିକୃତ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଭେକିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛି। ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଲୋଭେନିଆର ଲଜୁବୁଲଜାନ ସ୍ଥିତ ଆମ ଦୂତାବାସ ପରିସରକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବିକୃତ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନି।